سب آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ اب یہ پاکستان کا جو سفارتی محاذ ہے وہ عروج پر ہے اور جو خاص طور پر بھارت کی کا عبرتناک زوال کا شکار ہے عالمی سطح پر. ایک تو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو سفارتی طور پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس وقت جبکہ ہر طرف سے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے, جس طرح سے انہوں نے امن کا کردار ادا کیا پاکستان نے اور آگے میزبانی بھی کرنے جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اب اس بڑے ایشو کو دیکھتے ہوئے جو امریکہ ایران کے درمیان تھا پھر مفاہمت ہوئی, کیا سمجھ سکتے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے نوید صاحب؟ اچھا دعا دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے 12 اس پروگرام میں بھی یہ سوال آپ نے اٹھایا کہ پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے. میرے خیال میں پاکستان یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. کیوں مناسب نہیں ہوگا کہ دیکھیں پاکستان نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کام نہیں کیا. اس سے پاکستان کی اتنی بڑی اچیومنٹ جو ہے نا اس کو ہم میرے خیال میں اس کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا کوئی اس میں انٹرسٹ تھا. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہم نے ایز اے نیوٹرل فیسیلیٹیٹر, ایز اے نیوٹرل جو نیگوشیٹر ہم نے دونوں پارٹیوں کو جو ہے ہم نے بٹھایا, ہم نے ان کی بات چیت کروائی. ہم نے دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا, ایک بہت بڑی جنگ سے بچایا. ہم نے دنیا کی معیشت کو جو ہے میلٹ ڈاؤن سے بچایا. تو یہ ہماری کامیابی ہے اور ہم نے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے ہم نے یہ کام کیا. اور یہی ریزن ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی جو گلوبل میڈیا سپاٹ لائٹ ہے, گلوبل ڈپلومیٹک سپاٹ لائٹ ہے, وہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. تو ہم نے کسی نیرو ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے دنیا کو بچانے کے لیے اور ایک جنگ سے بچانے کے لیے ہم نے کیا. ہاں, اس کا فائدہ کیا ہوا ہمیں کہ ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی پیریفری پہ تھے. وہ مودی جو کہ جا کے یہ کہتا تھا, جو اقتدار میں آیا تھا اور اس نے یہی بات, یہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا ہے. لیکن دیکھیں کیسے قدرت کا کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں آئسولیٹ کرنے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے نکلا تھا, وہ آج خود آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. جس طرح سے جو کچھ پاکستان کے خلاف, یعنی وہ پاکستان جس کا دنیا میں ٹیررزم کا نام آتا تھا تو وہاں پاکستان کا نام آتا تھا, یعنی جس طرح کا ایک آپ نے میڈیا پورٹریل پاکستان کا کیا ہوا تھا, تو اس سے وہ سارا پرسیپشن چینج ہو گیا. پاکستان دنیا میں اس وقت امن کا پیامبر بن کے سامنے آیا. اس نے دنیا کو جنگ سے, دنیا کی معیشت کو بچایا ہے, دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچایا ہے. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو دوسری طرف اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا جو ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتا ہی تھا کہ ایک ڈیفرنٹ لیگ میں ہے. آپ دیکھیں نا ٹرمپ کی پچھلی جو پریزیڈنسی تھی اس دوران جس طرح سے مودی وہاں پہ امریکہ میں گئے تھے اور جس طرح سے وہ چوڑے ہو کے ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے, اور پھر جب ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا آیا, وہ ہاؤڈی موڈی, نمستے انڈیا, وہ ساری چیزیں, تو ایسے لگ رہا تھا کہ جی پاکستان تو اب جو ہے نا وہ کہیں رہا نہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ جو اچیومنٹ ہوئی, اور آپ دیکھیں ہر طرف سے, وہ ای یو ہو, وہ یو کے ہو, وہ یو ایس ہو, وہ گلف ہو, وہ رشیا ہو, وہ چائنا ہو, ہر طرف سے پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کو سراہا جا رہا ہے. اور پاکستان کا ایک پورٹریل, میڈیا پورٹریل دنیا میں بالکل ایک چینج ہوا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں اس کے وہ ثمرات بھی بعد میں ہمیں نظر آئیں گے کہ پاکستان کی یہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی. انڈیا دوسری طرف جو ایک اور مزے کی بات ہوئی ہے, دعا اس پہ میں وہ ذکر کرتا چلوں کہ ابھی ہوا یہ کہ جو امریکہ کی انڈو پیسیفک کمانڈ تھی, اس کے نام سے انڈو کا نام نکال کے اس کو صرف پیسیفک کمانڈ کر دیا گیا. اور میں یہ ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, انڈین سیکیورٹی اینالسٹ اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس سے جو انڈیا کی چودراہٹ تھی اس ساؤتھ ایشیا میں, وہ اس کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے, یہاں پہ جو اس کی چودراہٹ تھی وہ چودراہٹ ختم ہو گئی. یعنی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی امریکہ کی, وہ اب صرف پیسیفک تک جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے. اور وہ جو اس میں سے انڈیا جو ہے وہ انڈو کا نام نکال کے, یعنی انڈیا سیکنڈری ہو گیا ہے. اور یہاں پہ اب اس کی
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस, इसकी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है जी। वो चाइना तय करेगा और वो पाकिस्तान तय करेगा। तो मेरे ख्याल में जो डिप्लोमेटिकली हमें ये अचीवमेंट मिली है, हमें इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। और हाँ, ये कहना कि इस जो टैक्टिकल हमें डिप्लोमेटिक अचीवमेंट मिली है, इसको बिल्ड करते हुए हमारा फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर बिल्ड करते हुए जो है वो अपने बहुत सारे ऐसे मसाइल जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, बाकी ऐसे मसाइल है, उनको जो है इंटरनेशनली जो है वो उनको हाईलाइट करे। सही जी। आमिर साहब, मोदी के लिए क्या पैगाम, जिस तरह से G7 में भारत को यकसर नज़रअंदाज किया गया, और क्या आप समझते हैं कि अमेरिका ईरान मुफाहमत खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बदल गया है, बदल रहा है? आमिर साहब। अच्छा, ये वैसे तो मज़ा लेने के लिए, चस्के के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ट्रंप ने उसे नज़रअंदाज किया। हमारा मोदी, इसलिए हम उनकी किसी भी बात पे खुश होंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे, लेकिन वो G7 में तो शामिल है ना, उस बात से तो किसी को इनकार नहीं। लिहाजा हमें अब अपनी उस पे आना चाहिए। और कल जब वो जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी, मैंने शायद जिक्र किया या नहीं किया कि मैंने ये खुद सवाल किया था। हम अपने प्रोग्राम में चूंकि हर दफ़ा बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन और बाकी चीज़ों में हमें क्या होगा, और जिन ममालिक के साथ हम चल रहे हैं, और चूंकि हमारा मोटो ये था कि मुस्लिम उम्मा की आपस में लड़ाई नहीं होने देनी, खित्ते में अमन लाना है, तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया था ना। उन्होंने कहा था कि हम चूंकि सालिस हैं, जिसकी बात हमारे यहाँ अंदर जो दिल जले बैठे हुए ना पाकिस्तान में, जो ढूंढ के अपनी मुश्किल तकलीफ का अजाला कर रहे थे कि कतर कर रहा है। आज कतर ने कहा कि होली सोली पाकिस्तान है, हम सिर्फ मुआवनत कर रहे थे। ये उनकी तरफ से बयान आया, क्योंकि यहां से दिल जले बेचारे ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तान को किसी तरह से भी कम कर दिया जाए, और जो पाकिस्तान के बदखां हैं कि भाई नहीं, पाकिस्तान नहीं कर रहा था, ये तो कतर ने किया। तो जवाब तो कतर ने दिया। आप कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं, न्यूजीलैंड से उठाएं, अमेरिका तक आ जाएं, हर जगह पे पाकिस्तान को कॉल क्यों आई? पाकिस्तान का एक नाम बना कि पहलगाम से पहले हमें इंडिया कहता था हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं, उनको भी दुनिया को भी। अब दुनिया ने मान लिया, क्योंकि कनाडा से लेके बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सब ने कहा कि ये राह है जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करती है, और कोई सबूत नहीं दे सके, और डिप्लोमेटिकली वो बिल्कुल मार खा रहे हैं, हर तरह से साइड लाइन हुए हैं। और उनकी तरफ से आप किसी भी एडवेंचर की तवक्को करें कि मोदी जिस गुस्से में फिर रहा है, और ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ, जाहिर है ट्रंप ने तो देख लिया कि पाकिस्तान जब जंग जीत रहा था उसने रिक्वेस्ट की और हमने मान ली, हमने सीज फायर कर दिया, उसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने देखा है कि हम बहादुरी पे थे, इस्तकामत पे थे, खौफ ज़्यादा नहीं थे, हमने रोक ली। तो ये वो डिविडेंड एक तो मिल रहा है हमें सिफारती तौर पे। दूसरी बात जो इकोनॉमिकली है, अब जाहिर है अल्लाह खैर करे परसों ये बात बाकायदा MOU हो जाए, इस पे अमल दरामद शुरू हो जाए कि पाकिस्तान किस तरह किरदार अदा करेगा। मैं नहीं समझता कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जैसे कुलभूषण यादव उसी ईरान से आया था जो दहशतगर्दी कर रहा था, ईरान के अंदर इंडियंस को सहूलतकारी थी, जो अब ईरान को समझ आ गई कि रा और मुसाद मिल के किस तरह उनके फौजी अफसरों को, जर्नैलों को, उनके एटमी साइंसदानों को, उनके प्रेसिडेंट को, आला तरीन रहबर को शहीद करवा रहे थे, मरवा रहे थे, और ये मिल के कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जब ये सवाल हुआ कि जी चाह बहार भी दे दिया, तो जवाब ही आया सिक्योरिटी हुकाम से कि कोई इशू नहीं है, हमारे अपने ताल्लुकात है, उनके अपने, ये उनका इशू है। यानी हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें अपने मामलात को ठीक करना है। तो हम पाकिस्तान के मामलात पे ये यकीन रखते हैं कि इस वक्त हमारी जो क़यादत मिल के काम कर रही है और दुनिया उस पर रितबुल लिसान है, बात करती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इसके फ़वाइद इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान की तरफ ना आए। वो यकीनन ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब के अंदर खुद अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उनकी रुकी हैं, गल्फ पूरे में रुकी हैं, कि इस जंग का आउटकम क्या होता है, तो उनके पास क्या बचेगा। इंशाल्लाह ताला अब जब ये बेहतर हो रहा है, तेल की कीमतों में कमी आ रही है, तो ये जो गल्फ सारा फंसा हुआ था, यूरोप फंसा हुआ था, जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे कि किसी तरीके से ये मीडिएशन से काम हो जाए, जो कि होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो खबरें अच्छी आएंगी। हमें अपनी तैयारी जरूर रखनी चाहिए कि हम MOU की कहानी पे ना रहें, हम एग्जीक्यूशन पे जाएं, जो MOU बहुत अरसे से हो चुके हैं, अमल दरामद कराएं और इन्वेस्टमेंट करवाएं। सही है जी। पाकिस्तान की बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बड़ी अचीवमेंट है, इक़्तिसादी तौर पर ज़ाहिर है इसके फ़वाइद आएंगे और हमें अपनी तैयारी ज़रूर रखनी चाहिए। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।